students, how are you? I think you are all fine by the grace of the Almighty Allah, and I'm also fine by His grace. I think you are all maintaining the advices of the government and the Ministry of Health to save yourself. We are passing a critical period of coronavirus. The whole world is affected due to this virus, and many more people are dying every day, which is a record number of dying. Every day 10 to 15 or even 16,000 people are dying. So we should be conscious, and we should take precautionary measures to save ourselves, our people, and our nation. Because if we fail to save ourselves, we cannot save the nation. Newly Khulna and recently Khulna and Rajshahi has been in the list of highest affected in the highest affected list, and the people of Khulna and Rajshahi are very afraid of it. So we should always use masks when we go outside. We should take sanitizers in our pocket, and we should also maintain a social distance. So when we go to cars or buses, we should be conscious. Otherwise, it will spread everywhere, which will be very fatal for our people and our nation. So I think you will be careful and you will be conscious. Now I am going to my discussion. We are out of class for many days, many months. You are somehow becoming idle. So we have arranged online class to benefit you, to facilitate you to continue your study and to reduce your idleness. Now I am going to board to discuss on sentence. You know, in my previous class I have shown you on conjunction and clause. Now my topic is on sentence. I am going to board to write it. Follow my board and follow me. Sentence. সেন্টেন্সটা কি? কতগুলো শব্দ পরস্পর বা পাশাপাশি বসে যখন মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে। এটা কিন্তু ক্লিয়ার করতে হবে, একটা ভাব প্রকাশ করতে হবে। শুধু কতগুলো শব্দ লিখলাম, এটার জন্য কোনো অর্থ হলো না, তাহলে এটা কিন্তু বাক্য হবে না। অর্থাৎ কতগুলো শব্দ যখন পাশাপাশি বসে মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে, তখন আমরা বলবো একে সেন্টেন্স। A sentence, a group of words sitting side by side when they make a complete sense is called a sentence. তাহলে আমরা বোর্ডে লিখছি না, সেন্টেন্সটা বা বাক্য হচ্ছে কতগুলো শব্দ পাশাপাশি বসে যখন মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে, তখন তাকে সেন্টেন্স বা বাক্য বলে। আজকে তোমরা জানো সেন্টেন্স দুই ধরনের আছে, একটা অর্থগত দিক থেকে আছে, আরেকটা আছে স্ট্রাকচারাল দিক থেকে। আমি অর্থগত দিকটা তোমরা জানো, ইতিমধ্যে আলাপ করছি। অর্থগত দিক থেকে according to meaning sentences of 5 kinds, ওইটা আজকে আমার আলোচনা না। আজকে আমরা স্ট্রাকচারাল দিকটা আসবো। according to structure অথবা গঠনগত দিক থেকে আমরা যদি বলি sentences are of 3 kinds. One of them is I'm going to write it a simple sentence. খেয়াল করো, সিম্পল সেন্টেন্স। আমরা যদি বাংলা বলি তাহলে আমরা বলবো সরল বাক্য। সিম্পল সেন্টেন্স মিন্স সরল বাক্য, অর্থাৎ যে সেন্টেন্স গুলো অর্থগত দিক থেকে স্বাধীন এবং যার মধ্যে অবশ্যই একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব আছে, তাকে আমরা বলবো সিম্পল সেন্টেন্স বা সরল বাক্য। ইংরেজিতে বললে আমরা বলবো a simple sentence is an independent clause having a subject and a finite verb. ক্লজ বললে আসলে having a subject and finite verb এটা বলার প্রয়োজন লাগে না। a simple sentence is an independent clause. এখন আমরা যদি উদাহরণে যাই, যে সিম্পল সেন্টেন্সের একটু ফলো করো। আমরা এখানে লিখলাম
Sharmin reads attentively. তবে এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স। শারমিন মনোযোগ সহকারে পড়ে, এটা কারোর উপর নির্ভরশীল না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট। আবার আমি যদি বলি because of my illness I could not attend the class. খেয়াল করে এখানে দুইটা ক্লজ আছে, because of my illness I couldn't attend the class। এখন দেখো I couldn't attend the class, এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, অর্থাৎ এটা সিম্পল সেন্টেন্স, প্রিন্সিপাল ক্লজ অর সিম্পল সেন্টেন্স। because of my illness, আমার অসুবিধা বা অসুস্থতার দরুন, এটা অর্থ দিচ্ছে না, এইটা আরেকটা ক্লজ। তো আমরা সিম্পলটা নিয়ে আলাপ করতেছি, আমরা বলবো I couldn't attend the class, this is simple sentence। ওকে, এখন আমরা যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যাই, একটু ফলো করো। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বি নাম্বার। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা কি? যে সেন্টেন্সগুলো যে সেন্টেন্সে একটি মাত্র প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে, তাকে আমরা বলবো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তাহলে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা কি? A sentence having a principal clause and one or more subordinate clause, then it will be a complex sentence। আচ্ছা, যে সেন্টেন্সে একটি মাত্র প্রধান বাক্যাংশ বা স্বাধীন বাক্যাংশ থাকবে এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট অর্থাৎ উপবাক্যাংশ থাকবে, তাকে আমরা বলবো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আমি তোমাদের যখন কনজাংশন পড়াইছি তখন ওই জিনিসটা বলছি যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের চেনার উপায় কি? এর মধ্যে অবশ্যই একটা করে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন থাকবে। এখন সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো কি তোমাদের মনে আছে? আমি কি বলছিলাম বলতো? হ্যাঁ, তোমাদের মনে আছে? as, since, though, because, though, although, since, when, till, until, unless, wh গুলা, এগুলো সব হচ্ছে কমপ্লেক্সের সাইন। অর্থাৎ এইটা যদি থাকে তাহলে তোমরা বলবা এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এখন দেখো আমি তোমাদেরকে একটু লিখতেছি, এক্সাম্পলটা ফলো করো। although he is rich, he is honest। Just look at the example. Although he is rich, he is honest। That although, this is a subordinating conjunction, this is key subordinating conjunction, principal clause এর আগে যুক্ত হয়, এটাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ তৈরি করছে। অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের কাজই হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ তৈরি করা। আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে বুঝাইছি, আজকে সেটার एग्जांपल দিচ্ছি। আর হি ইজ অনেস্ট, এটা স্বাধীন বাক্যাংশ, অর্থাৎ এটাকে আমরা বলবো প্রিন্সিপাল ক্লজ, আর এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, যেহেতু এর মধ্যে একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আছে। তাহলে এখন দেখো অলদো বা দো কি করে? বিপরীতার্থক ক্লজকে অ্যাড করে। অলদো, যদিও হি ইজ রিচ, তিনি ধনী। ধনী মানুষ কি সৎ হয়? হওয়ার কথা না। এখন দেখো আমরা কি লিখছি? হি ইজ অনেস্ট, বিপরীতটা লিখছি। এখন আমি যদি লিখতাম অলদো হি ইজ পুয়ার, যদিও তিনি গরিব, হি ইজ ডিসঅনেস্ট। ওকে, অর্থাৎ বিপরীতার্থক ক্লজগুলো আমরা অ্যাড করব। এখন আরেকটা एग्जांपल দিয়ে দেখো। as he saw the tiger, as he saw the tiger, he ran away। খেয়াল করো, as he saw the tiger, যেহেতু সে, অথবা আমরা বলতে পারি when he saw the tiger, আমরা আরেকটু ক্লিয়ার করে দিই, as না দিয়ে when দিলে আরো ক্লিয়ার হবে। when he saw the tiger, যেই মাত্র সে
বাঘটাকে দেখলো, হি র্যান অ্যাওয়ে। বাঘ দেখলে কেউ দাঁড়ায় না, বাঘ দাঁড়ায় না, মানুষ দাঁড়ায়। তাহলে এই যে দেখো when he saw, when একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, he saw the tiger এর আগে যুক্ত হয়, এটাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ তৈরি করছে। এবং হি র্যান অ্যাওয়ে, এই সে পালিয়ে গেল, এটা কারো উপর নির্ভরশীল না। অর্থাৎ আমরা বলছি যে সেন্টেন্সে একটি মাত্র প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে, সেটাকে আমরা বলছি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এখন আরেকটা एग्जांपल আমি যদি দিই, তোমরা আনলেস বা আনটিল দিয়ে যদি দিই, আনলেস দিয়ে দেখো, unless you follow my advice, unless you follow my advice, you will fall in danger. দেখো কি লিখলাম, যদি না তুমি আমার উপদেশ অনুসরণ করো, you will fall in danger, তুমি বিপদে পতিত হবে। you will fall in danger, this is principal clause, খেয়াল করো, তুমি বিপদে পতিত হবে। এখানে ওই পাশে কি থাকলো না, তো এটা নির্ভর করতেছে না, এটা সম্পূর্ণ। আর unless you follow my advice, যদি না তুমি আমার উপদেশ অনুসরণ করো, এটা নির্ভরশীল, ডিপেন্ডেন্ট, এইটাকে আমরা বলবো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো। আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আছে, এটাকে বলে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। আমি আমার আগের ক্লাসে এটা বোঝাইছি। সুতরাং এই মানে শব্দ বা ইউনিট গুলো যদি তোমার মনে থাকে, as, since, though, till, until, because, after, before, as, since, when, the WH গুলো, তাহলে তুমি বুঝবে that is a complex sentence. And finally I am going to discuss on, তাহলে একটা গেল সিম্পল সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, আরেকটা কি থাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এখন আমি যাচ্ছি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটা কি, অর্থাৎ যে সেন্টেন্সে অর্থাৎ দুটি প্রিন্সিপাল ক্লজ যখন এন্ড অর বাট ইত্যাদি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে, তাকে বলা হয় কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। অর্থাৎ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন যুক্ত সেন্টেন্সকে আমরা বলবো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এবং কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো কি তোমাদের মনে আছে? আমি গতদিন বলছিলাম যে 6টা মনে রাখবা, কমপক্ষে 3টা। তার প্রথমটা ছিল এন্ড, পরেরটা ছিল অর, and or but, and so, therefore, yet। এই 6টা মনে রাখলে তুমি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স চিন্তা তোমার কোনো সমস্যা নাই। মিনিমাম 3টা and or but, এই দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ যখন and or but ইত্যাদি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে, তখন তাকে বলা হয় কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এখন দেখো আমি एग्जांपल দিচ্ছি। দেখো আমি বললাম ডু অর ডাই, এটা বিখ্যাত উক্তি, ডু অর ডাই, শেক্সপিয়ারের একটা বিখ্যাত উক্তি, ডু অর ডাই, করো অথবা মরো। এখন এটাকে আমি সংক্ষেপে লিখছি, ইফ এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এখন এটাকে আমরা যদি দেখো, এখানে কেন এটা কম্পাউন্ড, কারণ এখানে অর আছে, ইউ ডু অর ইউ ডাই। এখানে সাবজেক্ট আমরা উল্লেখ করি নাই, কারণ তাহলে শুনতে বেশি ভালো শোনায় না, এই জন্য আমরা লিখছি সরাসরি ভার্ব ডু অর ডাই, করো অথবা মরো। অথবা আমরা যদি আরো উদাহরণ দিই, I went to college and attended my classes। তারপর এখানে and দিয়ে দুটো ক্লজ যুক্ত হয়েছে। I went to college, আমি মহাবিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম, and I attended my classes, and দ্বারা। And finally আমরা যদি but দিয়ে দিই, he is rich but dishonest। বিপরীত, but হচ্ছে নেগেটিভ মিনিং করে বিপরীত। he is rich একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, এখানে but হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, and he is dishonest। তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো and or but ইত্যাদি দ্বারা যে ক্লজগুলো থাকবে সেটা হবে
কোঅর্ডিনেট ক্লজ কনজাংশন, অর্থাৎ দুটো প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং অ্যান্ড অর বাট ইত্যাদি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে, সেটা হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তো আমার মনে হয় তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয় নাই। আগে কনজাংশনটা ক্লিয়ার করলে তারপর ক্লজ যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে অবশ্যই সেন্টেন্স ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমি তোমাদেরকে আগামী দিন সেন্টেন্স কিভাবে চেঞ্জ হয়, ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স সিম্পল টু কমপ্লেক্স অথবা কমপ্লেক্স টু সিম্পল, এটা আগামী ক্লাসে দেখাবো। সুতরাং এগুলো তোমরা অবশ্যই ভালো করে পড়বা এবং জানার কিছু থাকলে ফোন দিবা। থ্যাংক ইউ।